समस्त को नमस्कार। एक गुरुत्वपूर्ण विषय पर संवादवार्ता आम सागर अच्छा उपसभापति बिरंची भाई एवं उमाकांत भाई आम सोशल मीडिया एवं आम कस्तूरी भौणी आमर संपादिका उपस्थित समस्त सांबादिक भाई और भौणी मान एक चर्चित विषय भारतवर्षर 4 वर्ष धरी नेशनल हेराल्ड उपरे गोटे संवादपत्र 1937 मसीह जोटा स्वाधीनता संग्रामी मान नेतृत्व या जो 5000 ऊर्ध लोक एक निजर अर्थ उपार्जन निज अर्थ को निज खर्च को कमई देशर स्वाधीनता संग्राम सेनानी को उद्देश्य ये वार्ता को पहुँचापी लोक पाखे स्वाधीनता संग्राम स्वाधीनतार अव्यवहित पूर्वर ये आत्मप्रकाश करथिला एवं ये एक नेशनल हेराल्ड भारतवर्ष विभिन्न प्रांतर या शाखा प्रशाखा मध्य आरंभ करते एवं ये संवाद स्वाधीनता संग्राम में बहु गोटे अग्रणी भूमिका ग्रहण करता। तो ये विषय एटा आज चर्चार विषय ये एक संवाद संस्था को एजेएल जहाँ कहते जो संस्था 5000 ऊर्ध लोक थे निजर कांग्रेस निजर प्रॉपर्टी करवा व्यक्तिगत भाव सोनिया गांधी और राहुल गांधी को व्यक्तिगत मालिकाना करवा ये हूँ ये जो चक्रांत एवं जो साजिश एबे लोकलोचन को आसला 4 वर्ष धरी इन्वेस्टिगेशन चलती। आज कांग्रेस चार्जसीट हवा पर गतकाली चार्जसीट हवा पर एवं राजरास्ता को ओह्लैछि धारणा प्रदर्शन करने आरंभ कर धारणा प्रदर्शन निजर व्यक्तिगत स्वार्थ दृष्टि केमती करा जाए निर्लज भाव में तार परिष्कार चित्र सबू सांबादिक मान जो चतुर्थ स्तंभ जोटा कि लोक मान द्वारा या संस्था किभली भाव में धीरे 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 सामान कब्जा गला एवं सब विशेष कथा है जे 2008 मसीह एत क्षति चलला जो संस्था को चलवाई ऋण जो 90 कोटी ऋणग्रस्त है संस्था 90 कोटी टंका जो संस्था कांग्रेस ट्रेजरर जी थे मोतीलाल भोरा से समय तत्कालीन कोषाध्यक्ष सी संस्थार डायरेक्टर थे एजेएल एवं 90 कोटी टंका कांग्रेस दल ता पांठि एक प्रदान कला मुझे मन पकाऊँ आपण मैंने सब जानते विषय 90 कोटी टंका दबा पर ये संस्था ऋण परिशोध कलापर गोटे चैरिटेबल संस्था ना यंग इंडिया ना ये संस्था को संस्था नार कराला जहाँ शेयर होल्डर 38% सोनिया गांधी थे जो तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवं राहुल गांधी जी परिवार पुओ ना 38 माने 76% 2 जन शेयर होल्डर यंग इंडिया थे एवं मोतीलाल भोरा से ओस्कार फर्नांडिज अवशिष्ट शेयर ए शेयर होल्डर थे ये स्पष्ट दिवालोक जना पड़ी एवं ये दिल्ली टू आरंभ करी बॉम्बे टू आरंभ करी पटना भोपाल एवं मुंबई टू आरंभ करी सबू जगार यार जो जगह जमी अच्छी 5000 कोटी टंकार प्रॉपर्टी अच्छी एवं ये प्रॉपर्टी को हाथेवाई एवं जो इक्विटी 9 कोटी टंकार इक्विटी को जेभली भाव में करी एक निज ना करार जो अपचेष्टा कले एवं शेष धरा पड़े एवं एथिरे मोतीलाल भोरा को ईडी जेरा कला एवं एथिरे पवन बंसल को जेरा कला सोनिया गांधी को जेरा कला एवं राहुल गांधी को जेरा कला ये तथ्य भित्तिक ये विषय किसी मिछ सत ना सब कथा स्पष्ट दिवालोक रही एवं आईन ऊर्धर कई नुहति एवं
ଆଇନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏମାନେ ଖସିଯିବାର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ଜାମିନରେ ଗଲେ କେସ୍ରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, କେବଳ ତା ଓକିଲ ଜରିଆରେ ହାଜର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କେବଳ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ୟାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି ଯେ ପୁରା ମାନେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ଯେମିତି ଜମି ଜବରଦଖଲ କରିବା ଏବଂ ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ 3 କୋଟିରେ ଜମି କିଣି 58 କୋଟିରେ ବିକିବା, ଏ ବିଷୟ କାହାକୁ ଅଜଣା ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପରିବାର କିଭଳି ଦେଶକୁ ଲୁଟିଛି, ସମାଜକୁ ଲୁଟିଛି ଏବଂ ଗରିବ ହଟାଓ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଯେଭଳି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ଦୁରାବସ୍ଥା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଲୋଭରୁ ପାପ, ପାପରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା, ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବନେଇବା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ୟାକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର ଏ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିକି ନେବା, ଏ ଗୋଟେ ସପ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅଷ୍ଟମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଯେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି 5000 କୋଟି ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇପାରେ। ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେତେ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ 90 କୋଟି ଋଣ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ହାତେଇବା, ଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମତଃ କଂଗ୍ରେସ ତାର ନିଜର ପାଣ୍ଠିକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇପାରିବନି ଋଣ। ଏଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଅନୁମତି ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯିଏ ବିକିଲେ ଯିଏ କିଣିଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହେବ, ସେ ହେଲା ମୋତିଲାଲ ଭୋରା। ମୋତିଲାଲ ଭୋରା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ସଭାପତି। ଏ ଚଞ୍ଚକତା, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜାଲିଆତି, ଯେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୁଟିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଇଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକେଇବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ। ତ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କର, କିନ୍ତୁ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ତୁମ ଇଏ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଲିଆତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ୟାକୁ ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁଟିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାକୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହେଁ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। କଂଗ୍ରେସର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, କାରଣ ଏଇଟା 5000 ଲୋକଙ୍କର ପେଟ୍ରୁ କାଟିକି ପଇସା ଦେଇଥିବା ଧନରାଶିରେ ଏ ସଂସ୍ଥା 1937 ତିଆରି ହେଇଛି। 2008ରେ ଲୋନ୍ ହେଲା, ଲୋନ୍ ପରିମାଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରାହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରୁ ଲୋନ୍ କରାହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ଜାଗାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିଲା ତାକୁ ବିକିକି ସେମାନେ ଲୋନ୍ ପରିଶୋଧ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ତୁମେ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକ, ନେହୁର ପରିବାରର ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାଠୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଶୁଣାଣି 21 ତାରିଖ ଅଛି। ଭୟ ଅଛି, ଆଇନକୁ ଭୟ ଅଛି, ଆଇନକୁ ମାନିବାନି ବୋଲି ବି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ, ଧରାକୁ ସରା ମନୁଥିଲେ ସରକାର ଥିଲା, ସବୁ ଆମ ନିଜ ନାଁରେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଯାହା କଲେ ବି 4 ଖଣ୍ଡ ମାଫ ହେବ। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ 2004ରୁ 2014 ମସିହା ଭିତରେ ଯାହା ବାକି ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ କାମକୁ କରେଇ ନେବା, କ୍ଷମତା ଅନ୍ଧ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଇଏ ଦେଶବାସୀଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି, ଦେଶର ପ୍ରପର୍ଟି ଆ ସୁରକ୍ଷା। ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ସିଏ ମାଲିକ ନୁହେଁ ଦେଶର, ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ମାଲିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା, ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ, ଦେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜମି କେହି ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ନ କରି ଆମର ପରାଧୀନ କରିପାରିବେନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ସେ ହେଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟି, ସରକାରର ପ୍ରପର୍ଟିର ଟ୍ରଷ୍ଟି। ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷକ ହେଇକି ଭକ୍ଷକ ହେଲେ ଶାସନ ଚାଲିବନି। ଶାସନରେ ରକ୍ଷକ ହେଇକି ଲୋକ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲି, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି କରିବି, ଯାହା ଲୁଟିବା କଥା ମୁଁ ଲୁଟିବି। ଏବଂ ଏ ସଂସ୍ଥା ଇଏ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଏମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ବହୁତ ଦେଣ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ
ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବିଷୟ ଖବର ଅନ୍ତର ପହଞ୍ଚୁ। ଯେମିତି ଲୋକ ଅନେଇକି ବସୁଥିଲେ ଖବରକାଗଜରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ କରିଦିଆହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସମୟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନୀଷୀମାନେ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆଜି ପୁଣି ୟୁପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ଗୁପ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଅଜସ୍ର ପଇସା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରାଲ୍ଡକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ସବୁ ପରେ ଏ ସଂସ୍ଥା କାହିଁକି ଋଣଭାରରେ ବୁଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିଏ କରୁଥିଲା? ଜାଣିଶୁଣିକି ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାହେଉଥିଲା କି? ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଏ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆମେ ହାତେଇବା ଏବଂ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବା। ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 38% ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ହେବେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ 38% ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ହେବେ। କାରଣ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଏଙ୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ? ଏଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ପହଞ୍ଚିବେ କେଉଁଠି? ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନିଜର କରିବା। ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭଲ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସର ATM ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ପଇସାକୁ ଲୁଟିବା। ATM ଯେମିତି ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ଏତେ ନେବା। ଏବଂ କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା। ଦୁର୍ନୀତିରେ 10 ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୁଡ଼ିଗଲା ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିରେ। ସେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସରକାର ଚାଲିଗଲା 2014ରେ। କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି, କେତେ ଦୁର୍ନୀତି ଗଣି ହେଲାନି। କିଏ ଜେଲରେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ। ଏ ରାଜା ସେ ଜେଲରେ 2-3 ବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଜେଲରେ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମ ଖେଳ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଆଦର୍ଶ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଇଏରେ ସେଥିରେ ସେ ଜେଲରେ ରହିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଡର୍ଜନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଲ୍ ଗଲେ, କେସ୍ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲା। ଆଜି ତାଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲା। ଏବେ ସରକାର ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଇଡି ଧରିଲା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନାଁରେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଥିରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯଦି ରାଜନୀତି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥାନ୍ତେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଛୁ, କୋର୍ଟର ଯାହା ରାୟ ବା ମାନିବୁ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବା ଦରକାର। ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ନୁହେଁ, ବିରୋଧ କରିକି ନୁହେଁ, ଇଡିକୁ ଧମକେଇକି ନୁହେଁ। ଆମ ସରକାର ବି ଆସିବ, ଇଡିକୁ ଆମେ ଦେଖିଦେବୁ, ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଭଳି ଏକ ବିଷୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କଂଗ୍ରେସ 56 ବର୍ଷ ଦେଶ ଶାସନ କରିଛି। ଆଉ ଶାସନର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନାଁ ବିକି ଚଳିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଂଗ୍ରେସ ନାଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ନାଁକୁ ବିକି ଚଳିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନାଁ ନେଇକି 56 ବର୍ଷ ଶାସନ ଦେଶରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କଲା ତାର କଳା କଚା ଚିଠା ଏବେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ନାଁରେ ଶେଷରେ ଯେଉଁଟା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହରଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ତାକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା ଆଉ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ଚଞ୍ଚକତା ହେଲା, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଏକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। କୋର୍ଟର ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆସିବ। କୋର୍ଟ ରାୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କୋର୍ଟ ରାୟ ହେଲା ତୁମକୁ, ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା ତୁମେ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍, ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲାନି କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ସ୍ୱଭାବରେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗୁ କଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିଲା ଏବଂ ଏଭଳି କୋର୍ଟକୁ ମାନିବାନି। କୋର୍ଟ 21 ତାରିଖ ଶୁଣାନି ହେବ, ତୁମ ଓକିଲ ଲଢ଼ିବ, ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଖଲାସ ହେବ। ଏଥିରେ ବାଚଳାମି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ହୋ ହା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଇସ୍ୟୁକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କିଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ୟୁପିରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। କେତେ କ୍ରିମିନାଲ୍ ତିଆରି କଲେ, ଏଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ୍ ତିଆରି କଲେ, ଆଇନ ଶାସନ ନଥିଲା ୟୁପିରେ। ଆଜି ଲୋକ କାହିଁକି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଠିକାର ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ପାତର ଅନ୍ତର୍ନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ? ସେଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟାହତ କରି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ରାଜ ଚାଲିଲା, ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଚାଲିଲା, ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱର ଶାସନ ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ନୈତିକ ସାହସ ଅଛି ସେ କହିବେ? ହଉ, ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର।